اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے ترکیہ سے۔ جی ہاں، استنبول، ریاض میں آپ جانتے ہیں کہ سعودی حکومت نے ریاض میں، سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں ایک زبردست کانفرنس ہوئی۔ اس میں ترکیہ کے بشار الاسد کو تعلقات معمول پر لانے کی پیشکش کی گئی۔ سعودی ولی عہد سے ایرانی نائب صدر کی اہم ملاقات ہوئی۔ اسرائیلی جارحیت، اسرائیل کی درندگی اور اسرائیل جو آتنکواد کا ننگا ناچ فلسطین میں کھیل رہا ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی۔ وہیں پر انقرہ یعنی ترکی نے یہ کہا کہ توقع ہے کہ شامی حکومت تعلقات کی بہتری کے موقع سے فائدہ اٹھائے گی۔ یعنی ترکیہ کے بشار الاسد اور ترکیہ کے رجب طیب اردوغان اور شام کے بشار الاسد، ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور ترکیہ نے بشار الاسد کو تعلقات معمول پر لانے کی پیشکش کی۔ دن دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی الیکشن امریکہ میں جیت گئے ہیں، لیکن اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ ٹرمپ کی جیت سے اسرائیل کے یعنی آتنکوادیوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ جو بائیڈن کی ہدایات کو پس پشت ڈال دیا۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو غزہ میں انسانی بحران کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا تھا، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آ گئی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے حکومت میں آ جانے سے اسرائیلی آتنکوادیوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور اسرائیل نے ایران کی تیل منصوبات پر، اسرائیل نے ایران کی تیل تنصیبات پر حملے کی دھمکی بھی دے دی ہے، اور اسرائیل پر حملہ کیا تو ایران کی معیشت کو مکمل تباہ کیا جائے گا، ایسا اسرائیلی وزیر اعظم نے دھمکی بھی دی ہے۔ تو خیر، ٹرمپ کے جیت جانے سے اسرائیل کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں، اور جو بائیڈن کے جتنے آدیش اور ہدایتیں تھی اسرائیل نے اس کو پس پشت ڈال دیا، اور ٹرمپ کی فتح سے اور زیادہ آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ اسرائیل کو یقین ہے کہ ٹرمپ ابا جان زیادہ مدد کریں گے۔ ٹرمپ اسرائیل کے آتنکیوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پاکستان کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، اسلامی جمہوریہ کہا جاتا ہے، لیکن اس خبر نے بہت زیادہ مجھے بھی غمگین کر دیا، اور جو بھی سنے گا اس کو بھی افسوس ہوگا۔ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان بھر سے، پورے پاکستان سے ڈیلی، ہر روز فحش ننگی ویب سائٹس تک رسائی کی تقریباً 2 کروڑ کوششیں کی جاتی ہے۔
पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA के तर्जुमान ने कहा कि साल 2018 से 2024 के दौरान 8,44,000 से ज़्यादा पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया, जबकि पूरे मुल्क पाकिस्तान से हर रोज़ फहश वेबसाइट, नंगी वेबसाइट तक रसाई की तकरीबन 2 करोड़ कोशिशें की जाती है। यानी पाकिस्तान भर से डेली 2 करोड़ लोग गंदी वेबसाइट्स को देखने की कोशिशें करते हैं, यानी उसको ऑन करते हैं, सर्च करते हैं। मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता रोज़ वजारत मजहबी उमूर ने इंटरनेट और सोशल मीडिया से फहश मवाद हटाने के लिए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को ख़त लिखा था। ख़त में कहा गया कि पाकिस्तान का शुमार सबसे ज़्यादा फहश मवाद देखने वाले मुल्कों में होता है, जो इंतहाई ख़तरनाक है। इस तरह के फहश मवाद के सोशल मीडिया पर मौजूदगी के माशरे पर इंतहाई मुज़िर असरात मुरतब हो रहे हैं। अगला दिन लेबनान से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, लेबनान तक इजराइल का आतंकवाद पहुंच गया है और लेबनान और शाम और इराक और ईरान तक भी इजरायली आतंकवादी पहुंच गए हैं। अभी लेबनान को लेकर खबर आ रही है कि इजरायली फौज ने गुज़िश्ता कल भी वहशियाना दरिंदगी के अंदाज में लेबनान पर हमला किया। मजीद लेबनान के कई शहरी शहीद हुए हैं और जख्मी हुए हैं। बुध के रोज काबिज इजरायली फौज ने लेबनान के कई इलाकों पर पुरतशद्दुद हमलों का सिलसिला शुरू किया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने जवाब में मजीद मिसाइल दागे और शिमाली मकबूजा फलस्तीन की तरफ ड्रोन से हमला किया। इजरायली फौज ने दावा किया कि उसने अल जलील में मिसाइलों को रोका है। बैरूत के मगरिब में कोहे लेबनान गवर्नरी में एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाने वाले इजरायली हमलों के नतीजे में 8 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। निशाना बनने वाली इमारत में आग भड़क उठी। यानी यह खबर बता रही है कि लेबनान पर भी इजरायली आतंकवादी हमले जारी है और कई शहरी गुज़िश्ता कल भी शहीद हुए हैं। जबकि लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से इजराइल के शहर नहरिया में रॉकेट हमले किए गए, जिसके नतीजे में 2 इजरायली मर गए। बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की जानिब से शिमाली इजराइल पर 10 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए गए, जिनमें से कुछ को फ़ज़ाई में तबाह कर दिया गया, जबकि कुछ मिसाइल बराबर मकामात पर यानी इजराइल के ठिकानों पर गिरे। हिजबुल्लाह के रॉकेट नहरिया शहर में एक गोदाम पर भी गिरे, जिसके नतीजे में 2 इजरायली शहरियों के हलाक होने की खबरें हैं। और इजराइल ने यह दावा किया है कि अब तक हमारे 5,331 फौजी जख्मी हुए हैं। ये एतराफ़ खुद इजराइल ने किया है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त तल अवीव से आ रही है, यानी इजराइल की राजधानी से। बताया जा रहा है कि इजराइल, आप जानते हैं कि घुसपैठिया है, कब्जा किया हुआ है। जिन फ़लस्तीनियों ने इन को जगह दी थी सर छुपाने के लिए, उन्हीं की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और अब आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहा है। अभी खबर आ रही कि इजराइल मगरिबी किनारे को, गज़ा का जो मगरिबी किनारा है जिसके लिए फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं, उस किनारे को भी इजराइल में मिला देने का इरादा रखता है। इजराइल के इंतहा पसंद आतंकी मिनिस्टर वज़ीर ख़जाना का कहना है कि अगले साल मगरिबी किनारे को हम इजराइल में मुकम्मल तौर पर जम कर देंगे, मिला देंगे। बैन अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के वज़ीर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में ट्रंप इंतज़ामिया मगरिबी किनारे पर इजराइल की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लेगी। इस हवाले से इजरायली वज़ीर ख़ारिजा ने सहाफ़ियों को जवाब देते हुए कहा कि अगरचे इस मामले पर अभी कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं हुआ है, लेकिन मुस्तक़बिल की अमेरिकी हुकूमत के साथ इस मामले पर बात हो सकती है। यानी ये जुमला बता रहा है कि सारा खेल अमेरिका से ही खेला जाता है। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट